नाजरीन, हमारे साथ बहुत ही मरूफ शख्सियत नासिर मदनी साहब, अल मारूफ जानू आए मस्जिद से मरूफ शख्सियत बनने वाले नासिर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ जो हालिया वाक़या हुआ जिसमें कुछ लोगों ने इन्हें बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और इनकी वीडियो भी बनाई गई, जिस तरह लोगों ने इनका साथ दिया आज कल के ज़माने में और जिस तरह से निकल के अवाम ने भरपूर तरीके से मजम्मत की उन मुल्ज़मान की और पुलिस ने भी उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया, इस वाक़े के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस शख्सियत के बारे में जानना है जो कुछ ही अरसा में इतने मकबूल हो गए। आखिर इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ कब किया, किस घराने से इनका ताल्लुक़ है और इनकी मादरी ज़ुबान पंजाबी है और हम ये प्रोग्राम भी पंजाबी में ही करेंगे और इनसे पंजाबी में ही सारी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया मदनी साहब, तुसी वक्त दिता सानू। ते कित्थों शुरुआत की जिद तो बाद तुसी जिहड़ा इन्ने मकबूल हो गए? उम्मीद सी कदी कि लोग इन्ना प्यार करनगे तुहानू? की किता की जिहड़ा इन्ना प्यार मिलिया था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब, तुसी मेरे गरीब खाने ते आए इस मुश्किल घड़ी दे अंदर। मैं 1984 दे अंदर 25 मार्च नू पैदा होया और इसे काना 9 दे अंदर पैदा होया। मेरे अबू यहाँ सियासी रहनुमा थे, गुलाम साबर, सियासी हाँ वाबस्तगी सी वाला साहब। गुलाम साबर वल्द मराजदीन अच्छा कौंसलर सी जो पहला इलैक्शन कराया ज़िया दौर च बीटी मैंबरां दा। अच्छा, ते वो मैंबर सन माशाअल्लाह, सियासी कराना है ताकि। हाँ जी। फिर अगे किस तरीके नाल? फिर मैं नाल ही साढ़े प्राइमरी स्कूल इत्थे पढ़न लग पिया। अच्छा, किन्ने फिर हाई स्कूल असी 5 भाई हैं, 3 भैन। तुसी किन्नवे नंबर ते? वाला साहब मेरे नू फौत होया 23 साल हो गए ने भाई, 23 साल अरसा हो गया। जिस टाइम वाला साहब फौत होए सी बड़ा भाई मेरा मैट्रिक च पढ़दा सी। फिर उस तो बाद मैट्रिक च उन्हें छड्ड के ते साडा सरकार दा निज़ाम साम लिया। भाई ने वो वालद दी जगह वालद दी जगह ते आ गए। ठीक है, उन्होंने ताड़ी बाबर परवरिश साहब कीती, बाबर साहब ने। ठीक है, फिर तुसी स्कूल तो बाद शुरू तो शौक सी कुछ डिबेट? स्कूल दे नाल ही मैं इत्थे लामा शराफत अली रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह हुंदे सन, ए सामने साडे मस्जिद है, उन्हां दे नाल असी वस्ता। फिर मैं नाल नाता पढ़निया, फिर दीन सीखन लग पिया, उन्हां कोई पढ़िया। फिर मौलाना मोहम्मद आलम सल्फी साहब गजुमत रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए, उन्हां कोल कुछ पढ़िया। फिर मौलाना तारुमान साहब साढ़े काने दे थे मरकजी मस्जिद इमाम सन मदनी मस्जिद, उन्हां नाल असी फिर नमाजी बन गए। फिर उन्हां दे नाल सारा दीन दा बर्ताव शुरू हो गया, यानी साढ़े घरेलू तलक भी बन गए। तो उत्थे फिर शौक वादा 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 फिर मैं जुम्मा पढ़ान लग पिया। अच्छा, माशाअल्लाह। और अरसा ना 20-25 साल तो, यानी 10 साल 11 साल की उम्र च मैं जुम्मा पढ़ान लग पिया। 10-11 साल दी उम्र? माशाअल्लाह। दाढ़ी भी नहीं अजे आई सी, तकरीरां करन लग पिया, नाता पढ़न लग पिया। फिर स्कूल की असैम्बली च मैं कदी नात पढ़नी, कदी इस क्लास तकरीर करनी, और मैं मनीटर भी रहा हर क्लास च। शौक सी बड़ा। फिर मैं स्कूलों का काम कराना, यानी कदी पेंट करा देना, कदी डैस्क सही करा देने, कदी बारियां सही करानियां, यानी शुरू तो मेरा तमीरी ज़हन सी। फिर उस तो बाद तकरीरां नैट का दौर आया तो यूट्यूब के उत्ते मेरे दोस्त ने फ़हीम मलिक साहब, उन्होंने वालद मोहम्मद अकरम साहब कल मेरा पता लैन आए थे, रोंदे रहे। फिर जुम्मा पढ़िया नाल, और फिर जुमे दे विच भी रोंदे रहे। फिर उत्थों रोटी खा के वापस फैसलाबाद गया अकरम साहब, और जाके तकरीर सुन के भी रोंदे रहे। फिर रोंदे रोंदे सौ गए, टैक होया तो अल्लाह नूं प्यारे हो गए। मेरी वालदा उत्थे कल गई, सनाज जाए ने वापस। इन्ना गम किया उस बंदे ने। मैं दुआ गूँ अल्लाह उन्होंने जन्नत चाला मुकाम दवे। बहुत मेरे नाल फैसलाबाद मैं जदों भी तकरीर करन जाना मैं उन्होंने घर ही ठहरदा सा, मिलत रोड ते ताज कलोनी उन्होंने घर से, मलक फैमिली ने उन्होंने तलक से। बड़ा अफसोसनाक जी वाकया, अगे भी अल्लाह पाक कोशिश करे, वो तो वक्त मुकर्रर है मौत जी। फिर मैं जुमा पढ़ान लग पिया, गुजरां वाले चले गया, लद्दे वाले वड़ैच, उत्थे जुमा पढ़ाते हैं। फिर मैं फैसलाबाद चले गया।
फैसलाबाद जुमा ਇੱਥੋਂ मूव कर गए नहीं मूव किन्ने नहीं अरसे- सिर्फ जुमा ही दो सिर्फ जुम्मा जुमा पढ़ाते रहे अच्छा, अच्छा। फिर जुमा उत्थों छड्डिया मैं चले गया फैसलाबाद उत्थे फिर तकरीबन 5-6 साल जुमा पढ़ाया माशाल्लाह फिर 7 साल उत्थे यानी फिर साल को समुंदरी पढ़ाया उस तो बाद फिर मैं कसूर आ गया इत्थे जुमा पढ़ाया 2 साल फिर मैं आ गया खुडियाँ कसूर और फिर कोटली पीर अब्दुरमान शालामार बाग उत्थों जुमा पढ़ाया फिर उस तो बाद इत्थे जोड़े पुल तकबीर टाउन च जुमा पढ़ांदा वाह इस मंजिल ते पहुंचण वास्ते उस फहीम मलक ने यूट्यूब ते चैनल बनाया मैनूं तो पता ही नहीं सी हुंदा उस दौर च जो यूट्यूब चली उन्हें मेरियां तकरीरां ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ मैं ਉਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ 10-15 ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ 2010-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1-2 ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ WhatsApp ਆਈ ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ तो फिर उस तो बाद 2-3-4 आज दे दिन तक मैं एक दिन 5-6 जलसे भी किए ने मैं मशहूर होके भी अपने चाहन वालियां अपने तो दूर नहीं किया जिथे खलोंदे ने मैनू सड़क ते खिलार के सैल्फी ले ली जिथे मर्जी खलो के ते मैं अपने आप नू वाम तो दूर नहीं किया और ना अपनी इस फेमस शख्सियत नू अपनी परसनैलिटी ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇhtਜਾਜੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾਨੂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਾਨੂ ਆਈ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਨੂ ਆਈ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹ भी इतने मस्जिद च ना चैट कर तू मेरी गल सुन उन्होंने मैं कहा मेरा चन मेरी मन ओए लाल शर्ट ध्यान कर मैं तेरी क्लास लावांगा वो अल्लाह ने ऐसे लफज मशहूर कर दिते कई जलसियां च बच्चे लाल शर्ट पा के आते कि मदनी साहब मैनू मुखातब होणगे अल्लाह पाक ने करम कीता असी ते जानू अगली गल कि जिहड़ा टिकटॉक ते मशहूर होया मैं उहदे ते कोई आईडी नहीं अज तक बनाई अच्छा मेरी चैनल भी नहीं अज तक बनया से पिछले साल 15 मार्च तो पहले एक मेरा चैनल सी 2-3 महीने उसका पहले का वो उड़ गया टर्मीनेट हो गया नहीं अच्छा यूट्यूब ते अच्छा वो नासर मदनी ऑफिशियल चैनल सी उसका नाम फिर उस तो बाद नवा चैनल 15 मार्च पिछला गुजरिया मैं फिर बनाया लामा नासर मदनी ऑफिशियल चैनल यूट्यूब वो इस टाइम जो मेरे नाल हादसा होया उन्होंने उस जगह ते ਉਹਦੇ पासवर्ड एक्वायर कर ले सी मेरे को ले सा अच्छा वो उस हादसे ਵੱਲ भी आने हैं फिर ਵੇਖਦੇ मतलब ਵੇਖਦੇ ਲੋग फिर मकबूल हो गया मैं अच्छा जानू ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਨੂ ਆਈ ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਨੂ ਜੁਨੂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਫਸੀਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਲਾਣੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਫੀਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਵੈਸੇ ज़्यादा तो ज़्यादा भी मैनू लोग देन ना मैं दूर तो दूर भी जावा मुल्तान ये वो तो 20-25 हज़ार तो वध नहीं कोई भी बंदा पैसे दिंदा अच्छा ते बड़ी लाहौर गुजराले जाइए 10,000 15,000 सियालकोट जाइए 15,000 20,000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਬਾਸ ਨਫੀਸ ਤਰੀਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ जूता अच्छा रखने वास्ते और अच्छे लोगों नाल मिल के उन्हां दी अच्छी ज़ियाफत करने वास्ते तुहानूं पता है इंसान नूं अखराजात दी ज़रूरत हुंदी बिल्कुल बिल्कुल हां ते ਉਹ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਚਾਵਲ ਲੈ ਲਈਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਲਈਦੇ ਸੀ ਆਲੂ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਵੇਚ ਲਏ
ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲੂ 'ਚ ਬੜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾ। ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਦੋਸਤ ਗਿਫਟ ਚੌਲ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗਿਫਟ ਜਨਾਬ ਆਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਲਓ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਰੂਟ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਵੀ? ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਿਚਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਲੀਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮੌਖਜ਼ ਸਿਰਫ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। तमाम मसालक के अंदर मसाइल दे मसले ने, कोई किसी फिका दा ताबे आ, मैं मुआशरती नज़र रखी, यानी मुआशरे च जिहड़ी नवी बुराई आई वो मैं दीन चो दा कुरान हदीस चो कोई हदीस लभी वाकया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ जोड़ के ते बयान कर दिया। अच्छा जो तकरीबात होंदियां इस तकरीबात ते जाके की खिताब किस तरह दा करदे? खिताब यही मौजू हुंदे ने, कोई मां दी शान, कोई बेटी दी शान मेरे चैनल च मौजूद ने। रिश्तेदारां दे हकूक, वे आपस च मिल के रवो, तहाद च रवो, अदमे बर्दाश्त ना फैलाओ, हर मस्जिद नूं बर्दाश्त करो, हर मसलक नूं बर्दाश्त करो। जे करतारपुर ते भी मेरा बयान आया सी कि असीं उन्हां नूं जिहड़ा खुश आमदीद कहने, जी आयां नूं कहने, सिर मत्थे ते। हाँ जी, असीं हर मजहब दा एहतराम करन, ਇਹ ही मेरे मौजूआत हुंदे ने। या गरीबां यतीमां दी मदद करो, मस्जिद दा मीनार 150 फुट बनाउंदे हो, गली च 20 यतीम है उन्हां नूं पढ़ाओ ताकि वो आइंदा मुआशरे दा हिस्सा बन जान। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ? जी ये 16 मार्च तो पहले चंद दिन पहले WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾ ਲਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਗਿਫਟ ਲਿਆਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਜਾਣਨ ਗਿਫਟ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੀ ਚਾੜਨੀਆਂ, ਤੂੰ ਆ ਸਹੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਜਵਾ ਹੋਟਲ ਖਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲੀਕ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੈਠੀ, ਤੂੰ ਆਵੀਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਉਹਦਾ? ਰਜ਼ਵਾਨ ਉਰਫ ਮੁੱਲਾ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਉਰਫ ਮੁੱਲਾ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਕੇ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਉਧਰ ਬੜਾ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਧੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਰੂਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ, ਲੰਡਨ ਦਾ। 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਸਲ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ WhatsApp ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੇ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਖਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਬਿੱਲੂ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਜੀ। ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ,
ਮੈਂ ਮਜ਼ੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਰੀਆਂ ਜਵਾਹ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਨੇ ਜਲਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਬੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਜ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿੱਲੂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਗਏ ਆ ਖਾਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਇੰਜ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਿਆ ਮਹਿਮੂਦ ਬੂਟੀ ਵਾਗੋਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੱਕਾ ਕੋ ਉਤਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ ਕੋ 8 ਵਜੇ ਖਾਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰਜ਼ਵਾਨ ਔਰ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਅਜਵਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਜਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰਜਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਅੱਛਾ, ਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਇਹ ਉਹ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੈਲਫੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਡੱਕਣ ਦੇ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਪੇਂਡੂ ਟੈਪ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਦੋਸਤ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਛਾ, ਅਜਵਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰਵੋ ਉਸੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਸ਼ੇਰਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਓ ਤੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਾਵਾ ਕੂਆ ਪੀਏ। ਕਾਵਾ ਫਿਰ ਪੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਾਵਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋ ਸ਼ੇਰਜਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲਫ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ, ਬਹਿਕਾ ਲਿਆ ਔਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨੈਬ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਬੈਠੇ ਸੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਜਿਹੇ 'ਚ 4-5 ਘੋੜੇ ਵੱਜੇ, ਡੰਗਰ ਵੱਜੇ, ਵੇਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋ ਉਹਦਾ ਬੂਆ ਇੰਜ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਵੜੀ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਬਸ 2 ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲੂ ਨਾਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਹੋਟਲ 'ਚ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਨਾਬ ਗੰਨਾ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। 8 ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫੌਰਨ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਤਾਨ ਲਿਆ ਔਰ ਗੰਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਫੌਰਨ ਗੰਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ FIR 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ
ਮਕਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਕਾਇਕ ਜੋ ਮੈਂ ਹਕਾਇਕ ਤੇ ਮਬਨੀ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਵਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਡਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਡਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਬੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ, ਯਾਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੰਨਾਂ ਤਾਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਨ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੌਰਨ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਡੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 30 ਬੋਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ATM ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ 30 ਬੋਰ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਮਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਵਰੀਅਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ ਜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਕਰਤਾ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਹਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਏ ਚੈਨਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਬਿਆਨ ਲੈ। ਉਹ ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਤਾ ਗਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ ਉੱਥੋਂ। ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਲੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਫੈਦੇ ਜੇ ਆਏ, ਟਿਕਟ ਜੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰੋ, ਬੈਕ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਧੌਣ ਥੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੱਪੇ ਥਾਣੀ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿੰਜ ਪਹੁੰਚੇ? ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਸਿਆਫੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੁਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲਿੱਪ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਫੋਰਚੂਨਰ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਲੋ ਭੈਣ ਨਾ ਬੱਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ MPA ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਫਾਰਗ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ? हाँ ठीक है जी। अच्छा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਤੇਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਅਬਾਸੀ ਔਰ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁxtਲਫ ਇਹ ਜ਼ਾਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੈਸੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਲਾ ਸੈਲਫੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਫੇਮਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੋ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਫੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੁਸੈਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਣੀ, ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਨੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਨੂਰੀਆਂ ਗਾਉਂ ਆ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆਈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤੋਂ ਡਿੰਗੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਪਿੰਡ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਦਰਾਜ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਂਝ ਲਿਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲਾਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ? ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਜਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫਾਤ ਨੇ, ਦਫਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਜ਼ੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਜੀ, ਮਜ਼ੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਕੂਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਕੂਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਕੂਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕੀ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਵਕੀਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ मैं दुआ करना कि अल्लाह ज़िंदगी हर बंदे नू ऐसा दोस्त ज़रूर दे जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा हुआ। कभी इसको भूलूंगा नहीं और सारी ज़िंदगी इसका कर्ज भी नहीं चुका सकता मैं।
अल्लाह पाक आपको हौसला दे, हिम्मत दे। और पाकिस्तान में बंदा भी ये पहला है जिसके साथ मैंने ये वाक़या आके शेयर की। और मैंने कहा मेरे साथ प्रेस क्लब चलो। वाह जी, बहुत वकील साहब ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ? ਕੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਸੀ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਦਫਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਵਾਨ ਦਾ ਹੈ। और लगा ले आप लगा ले माइक लगा ले ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ? सादा लगा होया वो अपना लाना हाँ भाई, ये चेंज हमारे में करेंगे ना, माइक हमारे प्रोग्रामों में ये चेंज नहीं करते होते। हाँ, चलो। ये YouTube चैनल और होता है, टीवी चैनल। जी सर अच्छा चलें, मेरे साथ ही ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਵਾ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਦਫਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਵਾਨ ਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਵਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਔਰ ਡੋਮੇਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਵਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਵਾ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਦਫਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥਾਣਾ ਮਜ਼ੰਗ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮੁੱਲਾ, ਜਿੰਦੀ ਇੱਕ ਜੈਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ਝੂਠੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਮ ਤੇ ਜੀ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਲੋਕ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੱਲਾ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ 2 ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। 2 ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰੇਡ ਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖੇ, ਨਾਮਾਲੂਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੂ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 2 ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮਾਲੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਔਰ ਸਹਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਫਿਰ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮੁਹਰਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਗਲਤ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ
ਹਕਾਇਕ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈਕ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਦੇ ਮਜਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲਏ ਹੋਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਗਰ ਅਫਰਾਦ, ਘਰ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 5-7, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਕੋ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਅਦਲ ਮੌਜੂਦ, ਥਾਣਾ ਮੌਜੂਦ, ਕਚਹਿਰੀ ਮੌਜੂਦ। ਉਹ ਫੌਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰਨ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚੰਨ ਚੜਾਇਆ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਲੰਡਨ ਪਲਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਗਧੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ? ਔਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈੱਡ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਝੂਠੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨ ਫੈਨਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਔਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਰੀਏ ਔਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਓ ਔਰ 4 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਤੱਲਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ FIR ਕਟਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫੂਕਾਂ ਸ਼ੂਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਦਮ ਦਰੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਦਮ ਦੁਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਾਰਫ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਦਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਦਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਉਸ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਲਿੱਪ ਉਸ ਸੀ? ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਈ, ਉਹਨੂੰ C-130 ਤਿਆਰਾ ਦਵੋ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, C-130 ਤਿਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵੋ ਜਹਾਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਤੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ। ਕਿੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਉਜੜ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕਾਂ ਕੋ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਘਰੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਸ ਕਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਮਿਲਾਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ, ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਔਰ ਅਦਲੀਆ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਜਰਮ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਤਹਿਕੀਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਰਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ਖਸਾਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਮਗਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਡਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਵਾਮ ਉਧਰ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵੱਸੁਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਏ ਔਰ ਉਸ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਔਨ 에ਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵੱਸੁਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਂਪਰਡ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ तमाम ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਜੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਲੀਆ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਇਤਨੀ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਏ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਹਾਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਨੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਫਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਦਫਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਵਾ ਦੀ ਦਫਾਤ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਹਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋ, ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਫਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਫਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਮਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਫਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਬਗੈਰ ਮਤਰਾਜ਼ਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਰਹਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰਹਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖਸੂਸੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇੰਜ ਤੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਧਰ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਕੱਦਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਕੂਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਭੈਣ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕੌਲ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਂਡੀ ਹਰਕਤ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਿਹੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਕਸੂਰ 'ਚ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਝੂਠ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਦਮੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮਤ ਫੈਲਾਓ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਮਿਲੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਫੈਲਣ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਸਾਸ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ,
ਸਭ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕੀਦਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਮਿਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖੁਦ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤਵੱਲੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੌਜੂਦ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰ ਜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਫਦ ਆਇਆ, ਸਵੀਰ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਹਰ ਅਸ਼ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਚੂੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਸਤਾਨਾ ਆਲੀਆ ਚੂੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੌਲਾਨਾ ਇਮਰਾਨ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਸੈਯਦ ਕਬੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਔਰ ਤਹਿਰੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਪੀਰ ਸੈਯਦ ਸਤੈਨ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੋ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਵਕੂਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਕਾਇਕ ਦੱਸੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਕਾਇਕ ਦੱਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਤਾ ਗਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ ਉੱਥੋਂ। ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪੁਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਫੈਦੇ ਜੇ ਆਏ, ਟਿਕਟ ਜੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰੋ, ਬੈਕ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਧੌਣ ਥੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੱਪੇ ਥਾਣੀ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਬਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿੰਜ ਪਹੁੰਚੇ? ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿਆਫੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੁਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲਿੱਪ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਗੈਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਫੋਰਚੂਨਰ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਲੋ ਭਾਈ ਨਾ ਬੱਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, शुक्रिया। अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ सलामत रखे। बैठे बैठे बहुत शुक्रिया जी, तुसी आए। मैं ज़रा 2 मिनट फारग हूँ, जल्दी तो नहीं ना जी? हाँ ठीक है जी।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਹੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਤੇਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ 8 ਤੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਬਾਸੀ ਔਰ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁxtਲਫ ਇਹ ਜ਼ਾਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੈਸੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਲਾ ਸੈਲਫੀ ਲਵਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਫੇਮਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੋ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਫੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਾੜੀ ਤੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੁਸੈਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਣੀ, ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਰਿਹਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇੱਕ ਛੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਨੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬਨੂਰੀਆਂ ਗਾਉਂ ਆ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤੋਂ ਡਿੰਗੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਪਿੰਡ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੰਦਰਾਜ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ press ਚੀਜ਼ conference ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਂਝ ਲਿਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲਾਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ। ਮਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਜਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤੀ। ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫਾਤ ਨੇ, ਦਫਾਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਜ਼ੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਜੀ ਮਜ਼ੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਕੂਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਕੂਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਕੂਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕੀ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਵਕੀਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ मैं दुआ करना कि अल्लाह ज़िंदगी हर बंदे नू ऐसा दोस्त ज़रूर दे जो मुश्किल वक़्त में मेरे साथ खड़ा हुआ, कभी इसको भूलूंगा नहीं।
और सारी ज़िंदगी इसका कर्ज भी नहीं चुका सकता मैं। अल्लाह पाक आपको हौसला दे, हिम्मत दे। और पाकिस्तान में बंदा भी ये पहला है जिसके साथ मैंने ये वाक़या आके शेयर किया। और मैंने कहा मेरे साथ प्रेस क्लब चलो। वाह। जी, बहुत वकील साहब ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ? ਕੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਸੀ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਫਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਦਫਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਾਵਾਨ ਦਾ ਹੈ। एक सेकंड और- लगा लें आप लगा लें माइक लगा लें ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ? खड़ा लगे हुआ है वो अपना लाना हाँ भाई, ये चेंज हमारे में करेंगे ना, माइक हमारे प्रोग्रामों में ये चेंज नहीं करते होते। हाँ, चलो। ये YouTube चैनल और होता है, टीवी चैनल। जी सर चलो अच्छा चलें, मेरे साथ ही गुफ्तगू। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਵਾ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਦਫਾਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਾਵਾਨ ਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਵਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਔਰ ਡੋਮੇਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਾਵਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਵਾ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਦਫਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥਾਣਾ ਮਜ਼ੰਗ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮੁੱਲਾ, ਜਿੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ਝੂਠੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਮ ਤੇ ਜੀ ਇੰਟਰਮ ਬੇਲ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ 2 ਲੋਕ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸੱਲਾ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ 2 ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। 2 ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਰੇਡ ਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖੇ, ਨਾਮਾਲੂਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ? ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਜੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੂ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 2 ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮਾਲੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਔਰ ਸਹਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਫਿਰ IG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮੁਹਰਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਲਾਏ ਅੱਛਾ, ਜਾਣ। ਉਹ ਤੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਗਲਤ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਹਕਾਇਕ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈਕ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਦੇ ਮਜਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲਏ ਹੋਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਗਰ ਅਫਰਾਦ, ਘਰ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣ 5-7, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕੱਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਕੋ ਹੱਥ ਪਾਏ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ? ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਅਦਲ ਮੌਜੂਦ, ਥਾਣਾ ਮੌਜੂਦ, ਕਚਹਿਰੀ ਮੌਜੂਦ। ਉਹ ਫੌਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾਮਾ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰਨ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚੰਨ ਚੜਾਇਆ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਲੰਡਨ ਪਲਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਗਧੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ? ਔਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਮਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈੱਡ ਇੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਝੂਠੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨ ਫੈਨਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਔਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਭਰੀਏ ਔਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਓ ਔਰ 4 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਵਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਤੱਲਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ FIR ਕਟਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫੂਕਾਂ ਸ਼ੂਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਦਮ ਦਰੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਹੋ? ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਦਮ ਦੁਮ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਾਰਫ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਦਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਦਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਕਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਉਸ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਲਿੱਪ ਉਸ ਸੀ? ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਈ, ਉਹਨੂੰ C-130 ਤਿਆਰਾ ਦਵੋ। ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, C-130 ਤਿਆਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵੋ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਤੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇ। ਕਿੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਉਜੜ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕਾਂ ਕੋ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਘਰੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਜਾ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤੀ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਸ ਕਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਮਿਲਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ, ਲਾਹੌਰ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ और अपनी पाक फौज और अपने कौमी सलामती के इदारे और अदलिया ते मुतमिन अज की घड़ी तक कि वो इंशाअल्लाह मैनू भी और दूसरे नू भी जिहड़े मेरे मुजरम दोनों नू जो तफ्तीश करनगे, जो तहकीकात सामने आउणगियां कौम के सामने लियाउण और जिहड़ा मुजरम है ਉਹਨੂੰ ਸਕਰਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਾਨੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ਖਸਾਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ, ਮਗਰ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਪਸ, ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਡਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਵਾਮ ਉਧਰ ਲੱਗ ਪਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਹ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵੱਸੁਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚਲਾਏ ਔਰ ਉਸ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਔਨ 에ਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵੱਸੁਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਂਪਰਡ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ तमाम ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਨੱਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ